Good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of Managerial Economics. In our last lecture, we have started new unit number 4, Equilibrium of a firm. In that, we have understood the basic conditions of the equilibrium of the firm. In that, we have completed the first condition, and as well as we have learned the concept of marginal revenue. Okay, so in this part, we are continuing the condition of equilibrium of a firm. In that, we are going to understand our second condition for the equilibrium of the firm. Okay, so before we are starting, let us revise the topic of equilibrium. Okay, so what is the meaning of equilibrium? The term equilibrium implies a state of a balance કે જ્યાં કોઈ પણ thing, something is at a balance or as a position of rest or a position of no change કે જ્યાં ઇક્વિલિબ્રિયમના પોઈન્ટ ઉપર આવીને કોઈ કોઈ વસ્તુ whether it is cost or whether it is revenue is at a balance or at a constant level. Okay, so equilibrium is representing a point where something at a balance or something is constant. Okay, similarly, a firm is said to be in equilibrium when it has no tendency to change its level of output, that is, when it has no tendency to either increase or decrease its level of output. કે કોઈ પણ કંપની ઇક્વિલિબ્રિયમના પોઈન્ટ ઉપર પ્રોડક્શન કરતી હોય ત્યારે એ કંપનીને ઇક્વિલિબ્રિયમથી મેક્સિમમ બેનિફિટ મળતો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, લાસ્ટ ટાઈમમાં જે આપણે કર્વ શીખેલા કે જ્યાં કંપની એટ અ ઇક્વિલિબ્રિયમ હતી. ઓકે, સો here company has no tendency to increase or decrease its output. Why? Because at this level company is having minimum cost. કંપનીને સાવ ઓછામાં ઓછી કોસ્ટ પડે છે કે જ્યાં એવરેજ કોસ્ટ એન્ડ માર્જિનલ કોસ્ટ ઇઝ equal as well as average cost is at minimum level. સો કોસ્ટ ઓછો હશે તો ઓબ્વિયસ છે કે કંપનીને પ્રોફિટ વધારે થવાનું. ઓકે, સો આ લેવલનું જે કંઈ પ્રોડક્શન છે ત્યાં કંપનીને બેનિફિટ થાય છે, મેક્સિમમ બેનિફિટ થાય છે. ઓકે, સો આફ્ટર ધીસ પોઈન્ટ કે આ પોઈન્ટ પછી કંપનીને પોતાનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવાની ઈચ્છા પણ નથી. That means company has no tendency to increase. કે જો કંપની આનાથી પ્રોડક્શન આ લેવલથી પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરશે તો કંપનીને ઓબ્વિયસ છે કે કોસ્ટ વધારે આવવાનું. સિમિલરલી કંપની હેઝ નો ટેન્ડન્સી ટુ ઇવન ડિક્રીઝ ઇટ્સ આઉટપુટ. જો કંપની પોતાનું પ્રોડક્શન ઓછું કરશે તો ઓફકોર્સ છે કે એને વધારે કોસ્ટ આવવાની છે. Okay, so equilibrium is the point where company is gaining the maximum benefit, where cost is lower and profit is maximum. Okay. In other words, a firm is said to be in equilibrium when it is earning maximum net money profits. મેં કીધું એમ કે કંપની એવા પોઈન્ટ ઉપર એવું પ્રોડક્શન જનરેટ કરે કે જ્યાં કંપનીને સાવ મિનિમમ કોસ્ટ આવતી હોય અને કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થતો હોય. While discussing the equilibrium of a firm, two important assumptions have to be taken into consideration. So, આ equilibrium condition ને generate કરવા માટે there are two basic conditions, or we can say two basic assumptions. First one is the firm aims at a maximization of its profit. કોઈ પણ કંપની હોય એ એનો મેઇન મોટિવ શું હોય? ટુ અર્ન મેક્સિમમ પ્રોફિટ. ઓકે, હવે ઇક્વિલિબ્રિયમનું પ્રોડક્શન લેવલ જાણવા માટે કે કંપનીને એવી ક્યારે ખબર પડે કે કયું એવું લેવલનું પ્રોડક્શન છે કે જ્યાં મને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થશે? તો એના માટે કંપનીનો એમ મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ કરવાનો હોવો જોઈએ કે નહીં? Okay, so first condition is firm should aims at maximization of its profit. કંપની એવું ઈચ્છતી હોય કે જ્યાં એવું પ્રોડક્શનનું લેવલ કે જ્યાં તેમને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થાય. This is the first condition.
The second one is it is assumed that the firm has a full knowledge of the profit maximizing position. સેકન્ડ વસ્તુ એ કે કંપનીને એવી ખબર હોવી જોઈએ કે એ કયા લેવલનું પ્રોડક્શન કે જે આ કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ થશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ટુ બેઝિક કન્ડિશન કે ફર્સ્ટ કન્ડિશન ઇઝ કંપનીનો એમ પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશનનો હોવો જોઈએ અને સેકન્ડ વન ઇઝ કંપનીને ખબર હોવી જોઈએ કે કયા પ્રોડક્શનના લેવલ ઉપર કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થશે. ઓકે, so first condition is the firm aims at maximization of its profit. The firm will not rest contented with the either normal profit or fair profit. It aims at securing and maximum possible profit. કંપનીને પ્રોફિટ જનરેટ થતું હોય પણ મેક્સિમમ ના થતું હોય. ઓકે, ઘણીવાર એવું બને. સો અહીંયા ઇક્વિલિબ્રિયમની પોઝિશન માટે કંપની શુડ એમ એટ મેક્સિમાઇઝેશન ઓફ ઇટ્સ પ્રોફિટ. કંપનીએ એક એવો એમ રાખવો જોઈએ કે એક એવા લેવલનું પ્રોડક્શન કે જ્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થાય. ઓકે, profit maximization assumption about the behavior of the firm is one of the most fundamental assumptions of economic theory. In other words, we assume the rationality on the part of the firm, just as the rationality on the part of the consumer means that he tries to maximize its satisfaction. In the same way, rationality on the part of the firm implies that the firm tries to maximize its profits. જેવી રીતે એક કસ્ટમર કોઈ વસ્તુ લેવા જાય, કોઈ વસ્તુ પરચેઝ કરવા જાય ત્યારે કસ્ટમરને પ્રોડક્ટ તરફથી એક્સપેક્ટેશન હોય કે જે વસ્તુ જે પ્રોડક્ટ કસ્ટમર પરચેઝ કરે છે તો એ કસ્ટમરને મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન આપતી હોવી જોઈએ. એવી જ રીતે પ્રોડ્યુસર પણ એ જ રીતે એમ કરે છે કે કોઈ પણ વસ્તુ એ પ્રોડ્યુસ કરે છે અને સેલ કરે છે એમાંથી પ્રોડ્યુસરને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થતો હોવો જોઈએ. જેમ કસ્ટમર કોઈ પણ પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરે છે એમાંથી મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન ગેઇન થતું હોવું જોઈએ, એવી જ રીતે પ્રોડ્યુસરને કોઈ પણ વસ્તુ પ્રોડ્યુસ કરે છે અને સેલ કરે છે એમાંથી પ્રોડ્યુસરને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થતો હોવો જોઈએ. સો ધેટ ઇઝ ધ ફર્મ એમ્સ એટ ધ મેક્સિમાઇઝેશન ઓફ ઇટ્સ પ્રોફિટ. કોઈ પણ પ્રોફિટ મેકિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય એનું મેઇન મોટિવ હોય ટુ અર્ન મેક્સિમમ પ્રોફિટ. પણ હવે એ મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ કરવા માટે કયા લેવલનું પ્રોડક્શન રિક્વાયર્ડ છે? બધા લેવલના પ્રોડક્શન ઉપર કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થાય નહીં, પણ એક ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ આવે છે કે જ્યાં એ પ્રોડક્શનના લેવલ ઉપર કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થાય. ઓકે, તો એ કયું લેવલ એ પણ કંપનીને ખબર હોવી જોઈએ. The second one is it is assumed that the firm has a full knowledge of profit maximizing position. કંપનીને ખબર હોવી જોઈએ કે કયા લેવલના પ્રોડક્શન ઉપર કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થશે. Through the series of the experiments, the firm has been able to find out the level of output which brings maximum profit into it. કંપની એના માટે એક્સપેરિમેન્ટ કરવા પડે કે કયા કયા અલગ અલગ લેવલ ઉપર કેટલો કેટલો પ્રોફિટ થાય છે. એના ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે કયા લેવલના પ્રોડક્શન ઉપર કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થાય છે. There are two important conditions of the equilibrium of a firm under perfect competition. તો આવું એક પ્રોડક્શનનું લેવલ ફાઇન્ડ કરવા માટે કે જ્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થાય એના માટે ટુ કન્ડિશન્સ છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઇટ્સ માર્જિનલ કોસ્ટ મસ્ટ બી ઇક્વલ ટુ માર્જિનલ રેવન્યુ. કે માર્જિનલ કંપનીનો માર્જિનલ કોસ્ટ છે એ કંપનીની માર્જિનલ રેવન્યુ સાથે મેચ થવો જોઈએ અને માર્જિનલ કોસ્ટનો કર્વ છે માર્જિનલ રેવન્યુ સાથે ઇન્ટરેક્ટ થવો જોઈએ. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કન્ડિશન. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં માર્જિનલ કોસ્ટ અને માર્જિનલ રેવન્યુનો કન્સેપ્ટ શીખી ગયા. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ માર્જિનલ કોસ્ટ? માર્જિનલ કોસ્ટ મીન્સ કંપની જો પોતાનું પ્રોડક્શન એક યુનિટથી પણ ઇન્ક્રીઝ કરે તો સામે ટોટલ કોસ્ટમાં કેટલો ચેન્જ આવે દેટ ઇઝ નોન એઝ માર્જિનલ કોસ્ટ. વાઇલ વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ માર્જિનલ રેવન્યુ? કે માર્જિનલ રેવન્યુમાં જો કંપની પોતે એક પ્રોડક્ટ પણ વધારે સેલ કરે છે, કંપની પોતાનું સેલ્સ એક પ્રોડક્ટથી ઇન્ક્રીઝ કરે છે તો સામે એનું રેવન્યુ કેટલું ઇન્ક્રીઝ થાય છે દેટ ઇઝ નોન એઝ માર્જિનલ
revenue. Okay, so this is the first condition, and the second condition is the marginal cost curve must cut the marginal revenue curve from the below at the point of equilibrium. So let us understand these conditions in detail. So આ conditions છે બે એ under perfect competition. There are two important conditions of equilibrium of a firm under perfect competition. So આ જે બે condition છે ઇક્વિલિબ્રિયમ અંડર પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન કે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન વાળી કોઈ ફર્મ હોય એમાં એ ફર્મને મેક્સિમમ પ્રોફિટ ક્યારે મળે, ધેટ ઇઝ ધ થિંગ કે કોઈ પણ એક પ્રોડ્યુસર હોય એની કંપની એની ફર્મ છે અંડર પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં છે, તો આવી પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનવાળી ફર્મને ક્યારે મેક્સિમાઇઝેશન ઓફ પ્રોફિટ જનરેટ થશે એ લેવલને ફાઇન્ડ કરવા માટે આ બંને કન્ડિશન્સ જોઈએ. There are two conditions required to find out the point where firm can maximize its profit. પણ જો આવી ફર્મ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનને બિલોંગ કરતી હોય તો આ બંને કન્ડિશન્સ રિક્વાયર્ડ છે. પણ before the understanding these two conditions in detail, let us understand the meaning of perfect competition. I think તમે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સના સબ્જેક્ટમાં શીખી ગયા હશો what is the meaning of perfect competition. So perfect competition is where a large number of buyers and sellers company is said to be in perfect competition. કોઈ પણ કંપની પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે કંપનીની જે કાંઈ પ્રોડક્ટ છે એવી જ પ્રોડક્ટ અલગ અલગ સેલર્સ પણ સેલ કરતા હોય. ઓકે, so there are large number of buyers and sellers. There are every producer is a price taker. કારણ કે કોઈ પણ એક પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન વાળી ફર્મ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કંપની ઇઝ પ્રોડ્યુસિંગ વીટ, ઘઉં, કંપની ઘઉં વેચે છે, ફર્મ ઇઝ પ્રોડ્યુસિંગ વીટ. ઓકે, સો વીટ ઇઝ અ હોમોજીનિયસ પ્રોડક્ટ કે આ ઘઉં છે એ આ એક માર્કેટ હોય એમાં કોઈ એક સેલર હોય વીટનો. ઓકે, સો એના જેવા ઘણા બધા બીજા સેલર્સ પણ અવેલેબલ હોય માર્કેટમાં. ઓકે, અને એની પ્રોડક્ટ હોમોજીનિયસ હોય. હોમોજીનિયસ મીન્સ બધા એક સરખી જ પ્રોડક્ટ સેલ કરતા હોય, ધેટ ઇઝ વીટ. વીટ માર્કેટમાં બધા એક જ સરખી પ્રોડક્ટ સેલ કરતા હોય, ધેટ ઇઝ વીટ. ઓકે, વેર એવરી પ્રોડ્યુસર ઇઝ પ્રાઇઝ ટેકર કે બધા જે કાંઈ સેલર્સ હોય એને પ્રાઇઝ એક્સેપ્ટ કરવી પડે જે માર્કેટમાં ચાલતી હોય. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ 300 રૂપીસ ચાલતો હોય, 300 રૂપીસ કોઈ પણ વીટનો ભાવ ચાલતો હોય તો એ 300 રૂપીસ સેલરને એક્સેપ્ટ કરવા પડે. જો આ 300 રૂપિયાનો ભાવ સેલર એક્સેપ્ટ નથી કરતો ને વધારે ચાર્જ કરે છે એના કસ્ટમર પાસેથી તો શું થશે? ધેર આર લાર્જ નંબર ઓફ સેલર્સ અવેલેબલ ઇન ધ માર્કેટ. તો એ કસ્ટમર બીજા સેલર પાસેથી લઈને વસ્તુ પરચેઝ કરી લેશે. ઓકે, અને કોઈ પ્રોડ્યુસર હોય 300 રૂપીસથી ઓછો ભાવ પણ ના રાખી શકે. વાય? બીકોઝ 300થી જો એ ઓછો ભાવ રાખે તો આવા પ્રોડ્યુસરને લોસ થાય. ઓકે, સો આવી જે કંઈ પોઝિશન હોય પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનની એમાં ફર્મને પોતાની પ્રાઇઝ સ્ટેબલ રાખવી પડે. એ આપણે માર્જિનલ રેવન્યુના કન્સેપ્ટમાં શીખેલું. ઓકે, સો there are basic conditions, a large number of buyers and sellers available in the market, then every producer is price taker કે જે માર્કેટમાં પ્રાઇસ ચાલતી હોય એ જ પ્રાઇસ રાખવી પડે. then homogeneous product, બધા સેલર્સ સરખી પ્રોડક્ટ સેલ કરતા હોય પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ વીટ માર્કેટમાં બધા સેલર એક જ સરખી પ્રોડક્ટ સેલ કરતા હોય. then રેશનલ બાયરને ખબર હોય કે કોઈ પણ સેલર છે આ વીટની પ્રાઇસ છે એ જો 300 કરતાં વધારે કહેશે તો રેશનલ બાયરને ખબર જ છે કે બીજા સેલર છે એની પાસે 300માં વસ્તુ મળી જવાની છે તો એ ત્યાં જતો રહેશે. ઓકે, સો કોઈ પણ સેલર હોય એને વીટનો જે કાંઈ પ્રાઇસ રાખવાની છે માર્કેટ પ્રમાણે રાખવી પડે. જો એ માર્કેટ પ્રમાણે પ્રાઇસ નહીં રાખે અને માર્કેટ કરતાં વધારે પ્રાઇસ રાખશે તો એની પાસે જે કંઈ કસ્ટમર આવે છે એ બીજા સેલર પાસે જઈને વસ્તુ પરચેસ કરી લેશે. ઓકે,
ધેર આર નો બેરિયર્સ ટુ એન્ટ્રી એન્ડ એક્ઝિટ, કે એક એવી માર્કેટ જ્યાં એન્ટ્રી અને એક્ઝિટની બેરિયર નથી. કોઈ પણ સેલર આવીને પોતાનો બિઝનેસ કરી શકે ફ્રીલી, અને કોઈ પણ સેલર આવી માર્કેટમાંથી એક્ઝિટ પણ કરી શકે જો એ તેનો બિઝનેસ ચાલતો ન હોય તો. એન્ડ પરફેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન, કે એક એવી હોમોજીનિયસ પ્રોડક્ટની ઇન્ફોર્મેશન કે જે બધા પાસે હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ વીટ માર્કેટ ઘઉંની ઇન્ફોર્મેશન બધા પાસે હોય, રેશનલ બાયર પાસે હોય ને રેશનલ પ્રોડ્યુસર પાસે પણ હોય. ઓકે, સો આવી પ્રાઇઝની કે જે કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન હોય તો એ પ્રોડ્યુસર એઝ વેલ એઝ પરચેઝર, પ્રોડ્યુસર ધેટ મીન્સ સેલર એઝ વેલ એઝ બાયર બધા પાસે સરખી ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ હોય. એના લીધે કોઈ પણ સેલર હોય એ પ્રાઇઝ વધારી ના શકે અને ઘટાડી પણ ના શકે. કોઈ પણ સેલર હોય એને પ્રાઇઝ માર્કેટમાં જે પ્રાઇઝ ચાલતી હોય એ જ રાખવી પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ 300 રૂપીઝ ભાવ ચાલતો હોય તો કોઈ પણ એક સેલરને ફરજિયાત 300 રૂપીઝ રાખવો પડે, બિકોઝ જો એવું નહીં કરે 300માંથી 350 કરી નાખશે. તમને એમ થાય કે પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે તો મેડમ કોઈ પણ પ્રોડ્યુસર હોય એ વધારી દે ભાવ, પણ એવું ના ચાલે ને. 300માંથી 350 કરી નાખે તો એનો કસ્ટમર હોય એવા બીજા સેલર પાસેથી લઈ લે, બિકોઝ હિયર ઇઝ ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન વેર લાર્જ નંબર ઓફ સેલર્સ આર અવેલેબલ. ઓકે, સો એ બીજા સેલર પાસેથી લઈને 300 રૂપીઝમાં એ વીટ પરચેસ કરી લે. ઓકે, સો આ જે કાંઈ વીટ પ્રોડ્યુસર છે એને માર્કેટ પ્રાઇસ છે એક્સેપ્ટ કરવી પડે 300 રૂપીઝ. એનાથી વધારે પણ ના રાખી શકે, એનાથી ઓછી પણ ના રાખી શકે. ધેટ્સ વાય માર્જિનલ રેવન્યુ છે કોન્સ્ટન્ટ રહે, બિકોઝ જેમ જેમ તમે એક યુનિટથી પોતાનું સેલ્સ વધારો તો સામે માર્જિનલ રેવન્યુ કેટલું ઇન્ક્રીઝ થશે? એની પ્રાઇસ જેટલું. કાલે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું હતું કે તેમાં આપણે જો એક યુનિટ પણ વધારે સેલ કરીએ છીએ, કંપની ઇઝ સેલિંગ વન મોર યુનિટ, તો 30 રૂપીઝ પર પીસ પ્રાઇસ હોય તો એના લીધે ટોટલ રેવન્યુ જનરેટ થશે 330 રૂપીઝ. તો માર્જિનલ કેટલો ઇન્ક્રીઝ થયો? 30 રૂપીઝનો, કારણ કે એક પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે 30 પર પીસ છે. ઓકે, સો હિયર માર્જિનલ રેવન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રાઇસ ઓફ પ્રોડક્ટ એક્સ. જો પ્રોડક્ટ એક્સની પ્રાઇસ 30 રૂપીઝ છે તો આપણે એક એડિશનલ પ્રોડક્ટ એક્સ સેલ કરીશું તો આપણને એક એડિશનલ 30 રૂપીઝ વધારે મળશે. ઓકે, સો માર્જિનલ રેવન્યુ રિમેન્સ કોન્સ્ટન્ટ વિથ પ્રાઇસ ઓફ પ્રોડક્ટ એક્સ. એક ઘઉંની જે કંઈ પેકેટ છે એ ફોર એક્ઝામ્પલ 300 રૂપીઝનું છે. વન વીટ ઓફ પેકેટ, એક વીટનું પેકેટ છે 300 રૂપીઝનું છે ફોર એક્ઝામ્પલ. જો આપણે હજી એક યુનિટ વધારે સેલ કરીશું તો આપણને એડિશનલ 300 મળશે. હજી એક આપણે એડિશનલ સેલ કરીશું તો હજી એક એડિશનલ 300 રૂપીઝ મળશે. ઓકે, સો 300 300 300 300. તો માર્જિનલ રેવન્યુ છે એ પ્રાઇઝની સાથે સેમ રહેવાનું, કારણ કે પ્રાઇઝ આપણી કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. બિકોઝ મેં સમજાવ્યું કે જો કોઈ સેલર પ્રાઇઝ ઇન્ક્રીઝ કરે તો એનો કસ્ટમર બીજી જગ્યાથી જઈને પરચેઝ કરી લે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં, કારણ કે ત્યાં બીજા લાર્જ સેલર્સ અવેલેબલ હોય. ઓકે, અને જો સેલર છે પ્રાઇઝ ઓછી રાખે તો એનો ઓફકોર્સ લોસ થાય. ઓકે, સો પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં પ્રાઇઝ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે અને માર્જિનલ રેવન્યુ પણ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. ઓકે, so first one is, let us understand these conditions in detail. Its marginal cost must be equal to its marginal revenue. કે એક એવો પોઈન્ટ કે જ્યાં માર્જિનલ કોસ્ટ અને માર્જિનલ રેવન્યુ બંને ઇક્વલ થશે. We have seen that the firm aims at maximization of its profits. Now profits will be maximized if the individual firm regulates its output in such a way that the addition to its total revenue from selling an additional unit of output is equal to the addition to the total cost caused by the producing that unit. સો આવી પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનવાળી ફર્મને પોતાને પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન કરવું હોય તો એ કયા લેવલનું પ્રોડક્શન છે કે જ્યાં કંપનીને મેક્સિમમ લેવલનો પ્રોફિટ જનરેટ થાય. તો એ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે there is the answer, that is now profits will be maximized. તો આવી પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનવાળી ફર્મ હોય એનો પ્રોફિટ ક્યારે મેક્સિમાઇઝ થશે
કે જ્યારે if the individual firm regulates its output in a such a way કે કંપની પોતાનું પ્રોડક્શન એવી રીતે જનરેટ કરશે, એવી રીતે પ્રોડક્શનનું લેવલ મેન્ટેન કરશે કે જ્યાં that the addition to its total revenue from selling an additional units of output કે જે માર્જિનલ રેવન્યુ હમણાં શીખેલું કે આપણે એક એડિશનલ વસ્તુ સેલ કરીએ તો સામે એડિશનલ રેવન્યુમાં કેટલો ચેન્જ આવે છે. ધેટ મીન્સ કોઈ પણ કંપની એક એડિશનલ પ્રોડક્ટ સેલ કરે છે તો એને સામે એડિશનલ રેવન્યુ કેટલું જનરેટ થાય છે એ જો ઇક્વલ હશે માર્જિનલ કોસ્ટ સાથે. ઓકે, વેર માર્જિનલ કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માર્જિનલ રેવન્યુ, ત્યાં કંપનીને પ્રોફિટ મેક્સિમમ જનરેટ થશે. In other words, if the marginal revenue is higher than the marginal cost, the firm will find it profitable to expand its output, since thereby it will add more to its total revenue than it will add to its total cost. Let us understand this condition with the curve. Okay, so here is the curve of equilibrium of a firm under perfect competition. પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં ઇક્વિલિબ્રિયમનો પોઈન્ટ ક્યારે જનરેટ થશે? ધીસ ઇઝ ધ કર્વ ફોર ધેટ. ઓકે, સો એક્ઝામમાં પૂછાય ક્વેશ્ચન ધેટ એક્સપ્લેન ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ ઓફ અ ફર્મ અંડર પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન, તો તમારે આ કર્વ ડ્રો કરવાનો અને બંને કન્ડિશન્સ એક્સપ્લેન કરવાની રહેશે. ઓકે, સો હિયર ઇઝ ધ કર્વ અંડર ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન. ઇન ધેટ in x-axis there is a quantity and in y-axis there is a price. Okay, here the quantity and the price. x-axis ઉપર quantity દર્શાવેલી છે અને y-axis ઉપર price. Okay, હવે price under perfect competition. પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં કોઈ પણ કંપનીની પ્રાઇસ હોય કોન્સ્ટન્ટ રહે. વાય? એનું કારણ મેં હમણાં પ્રેઝન્ટ કર્યું કે કોઈ પણ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનની ફર્મ હોય એની પ્રાઇસ હંમેશા કોન્સ્ટન્ટ રહે. ઓકે, સો ધેર ઇઝ અ સ્ટ્રેટ લાઇન ઓફ ધ પ્રાઇસ ઇઝ રિમેનિંગ કોન્સ્ટન્ટ. ઓકે, બિકોઝ જો કંપની આવી પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનવાળી કંપની જો પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશે તો એવી જ પ્રોડક્ટ બીજા સેલર્સ પણ વેચતા હશે, એની પાસે કસ્ટમર જઈને લઈ આવશે. ઓકે, અને જો કંપની પોતાની પ્રાઇસ ઓછી રાખશે તો કંપનીને લોસ થવાનું. ઓકે, ધેટ્સ વાય અંડર પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન કંપની ઇઝ હેવિંગ ધ કોન્સ્ટન્ટ પ્રાઇસ. ઓકે, સો પ્રાઇસ ઇઝ ધ રિમેનિંગ કોન્સ્ટન્ટ થ્રુ આઉટ ધ પ્રોડક્શન, થ્રુ આઉટ ધ સેલ્સ. So price is remaining the constant. Here this is also known as marginal revenue. હવે આપણે માર્જિનલ રેવન્યુનો કન્સેપ્ટ સમજેલા હતા. એમાં એક એડિશનલ પ્રોડક્ટ સેલ થતી હતી તો એ એડિશનલ રેવન્યુ કેટલું જનરેટ થતું હતું? એક એડિશનલ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ જેટલું. ઓકે, સો માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ ઇઝ ઓલ્સો ધ કોન્સ્ટન્ટ એઝ વિથ પ્રાઇસ. પ્રાઇસ કોન્સ્ટન્ટ રહે છે અને માર્જિનલ રેવન્યુ પણ કોન્સ્ટન્ટ રહે છે. Okay, this is the marginal cost curve as we have learnt. It is the right shaped curve and here is the average total cost curve, U shaped curve of average total cost curve. So આપણે એક પહેલા કોસ્ટનું ઇક્વિલિબ્રિયમ સમજ્યા હતા કે જ્યાં કોસ્ટ મિનિમમ હતું, એવરેજ કોસ્ટ ઇઝ મિનિમમ એન્ડ equilibrium where marginal cost is equal to average total cost. So here this is the equilibrium point. Okay, હવે કંપનીને પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝ કરવા માટે કયા પોઈન્ટ ઉપર પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝ થશે? કે જ્યાં કંપનીની કોસ્ટ સાવ ઓછી હશે અને માર્જિનલ કોસ્ટનો કર્વ છે માર્જિનલ રેવન્યુ સાથે કોન્સ્ટન્ટ મેચ થતો હશે. Okay, so here is the point where marginal cost and marginal revenue, this straight line also represent the marginal revenue curve. Okay, so this straight line is representing the marginal revenue and this right shaped curve is the marginal cost. કે જ્યાં marginal revenue is equal to marginal cost. Okay, and here average total cost is at
મિનિમમ લેવલ, કે કોસ્ટ કંપનીને સાવ ઓછા પડે છે, ઓછામાં ઓછો કોસ્ટ કંપનીને આવે છે, અને માર્જિનલ કોસ્ટ અને માર્જિનલ રેવન્યુ બંને મેચ થાય છે. ઓકે, હવે તમને એમ ક્વેશ્ચન થશે કે આ જ પોઈન્ટ ઉપર કંપનીને કેમ પ્રોફિટ જનરેટ થતો હશે મેક્સિમમ? લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. In other words, if the marginal revenue is greater than the marginal cost, the firm will find out profitable to expand its output. જો માર્જિનલ રેવન્યુ છે, રેવન્યુ જે જનરેટ થાય છે કંપનીને એ વધારે હોય એના કોસ્ટ કરતાં, માર્જિનલ કોસ્ટ કરતાં રેવન્યુ વધારે છે, તો ઓફકોર્સ છે કે આ જેટલો છે, આ જેટલું રિપ્રેઝેન્ટ થાય છે એટલું અહીંયાથી લઈને કે માર્જિનલ કોસ્ટ ઇઝ લોઅર ધેન માર્જિનલ રેવન્યુ, તો ઓફકોર્સ છે કે કોસ્ટ ઓછો હોય ને રેવન્યુ વધારે હોય તો કંપનીને પ્રોફિટ થતો હોય, તો કંપની હજી પોતાનું પ્રોડક્શન ચાલુ રાખશે કે ચલો પ્રોફિટ થાય છે ને, તો કંપની ઇઝ કન્ટિન્યુઇંગ ઇટ્સ પ્રોડક્શન ટીલ ઇટ્સ ગેઇન્સ પ્રોફિટ. ઓકે, જ્યાં સુધી કંપનીને પ્રોફિટ થતો હશે ત્યાં સુધી કંપની પ્રોડક્શન કરશે. ઓકે, સો here the firm will find it profitable to expand its output, since thereby it will add more to its total revenue than it will add its total cost. જેમ જેમ કંપની પોતાનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરશે તેમ તેમ તેને એવું લાગશે કે કોસ્ટ ઓછો છે ને રેવન્યુ વધારે છે, તો કંપનીને આવી સિચ્યુએશન પ્રોફિટેબલ લાગશે. એનાથી કંપની પોતાનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતી જશે અને એક એવો પોઈન્ટ આવશે કે જ્યાં કોસ્ટ અને રેવન્યુ બંને મેચ થશે, કે જ્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ મળશે. હવે આનાથી વધારે પ્રોફિટ જનરેટ થઈ શકે નહીં, બિકોઝ જો હવે આનાથી વધારે પ્રોડક્શન કરશે કંપની તો રેવન્યુ ઓછી થશે ને કોસ્ટ વધી જશે. ઓકે, on the other hand, marginal revenue is less than the marginal cost, it will curtail its output. જો માર્જિનલ રેવન્યુ કંપનીના જે સેલ્સ થાય છે ઓછું હોય અને કોસ્ટ જાજો હોય તો કંપની એવું પ્રોડક્શન ઓફકોર્સ ના કરે. ઓકે, તો એ પ્રોડક્શન ઓછું કરીને એક લેવલ ઉપર લાવી દેશે એટ ધીસ પોઈન્ટ. સમજાણું? Since thereby it will gain more in the shape of cost reduction than loss in the form of reduction in the total revenue. In other words, a firm should carry its output to a point where marginal revenue is equal to marginal cost. Because જો કંપની આ લેવલનું પ્રોડક્શન કરશે, ફોર એક્ઝામ્પલ કંપની ઇઝ ડુઈંગ ધીસ લેવલ ઓફ પ્રોડક્શન, કે કંપની એટલા લેવલનું પ્રોડક્શન કરે છે તો કંપનીની કોસ્ટ છે એ સાવ ઓછી છે અને રેવન્યુ છે એ વધારે છે, તો કંપનીને પ્રોફિટ થતો હોય તો કંપનીને એવું લાગે કે ચલો ને હજી આપણને પ્રોફિટ થાય છે તો પ્રોડક્શન એક્સપાન્ડ કરવામાં શું વાંધો છે, તો એ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરશે અને આ લેવલ ઉપર લાવશે. તો હજી કંપનીને અહીંયા પ્રોફિટ મળે છે કારણ કે કોસ્ટ ઓછો છે ને રેવન્યુ વધારે છે, તો કંપનીને હજી એમ થાય છે કે ચલો ને હજી પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો આપણને હજી મેક્સિમમ પ્રોફિટ મળે. ઓકે, સો કંપની પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતાં કરતાં ઉપર એક લેવલ ઉપર આવે છે, એક પોઈન્ટ ઉપર આવે છે કે જ્યાં કંપનીને પ્રોફિટ જનરેટ થાય છે મેક્સિમમ. ઓકે, કે જ્યાં માર્જિનલ કોસ્ટ અને માર્જિનલ રેવન્યુ બંને ઇક્વલ થાય છે. હવે જો કંપની એવું ઈચ્છે કે હજી આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો એનાથી રિવર્સ ઇફેક્ટ આવશે કે જો કંપની પોતાનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરશે તો એની માર્જિનલ રેવન્યુ ઓછી છે અને માર્જિનલ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. તો રેવન્યુ ધેટ મીન્સ સેલ્સ ઓછું હોય ને કોસ્ટ વધારે હોય તો કંપની એવું ઈચ્છે જ નહીં કે સેલ્સ ઓછું હોય ને એની કોસ્ટ વધી જાય તો લોસ થાય ને. તો એક એવો પોઈન્ટ કે જ્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થાય છે, એક એવા પોઈન્ટ ઉપરનું પ્રોડક્શન કે જ્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થાય છે, ધેટ ઇઝ નોન એઝ ઇક્વિલિબ્રિયમ point. Okay, so if the firm stops its production before its point, કે કંપની આ પોઈન્ટ પહેલા પોતાનું પ્રોડક્શન સ્ટોપ કરી નાખે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ that is if the marginal revenue is greater than the marginal cost, કે રેવન્યુ વધારે હોય કોસ્ટ કરતાં અને જ્યાં પોતાનું પ્રોડક્શન સ્ટોપ કરી નાખે, the firm will not be able to make maximum profit. ત્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થાય નહીં, બિકોઝ હજી એવી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે કે જ્યાં કંપનીને
મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થઈ શકે કે જ્યાં માર્જિનલ કોસ્ટ અને માર્જિનલ રેવન્યુ બંને સેમ થાય. ઓકે, અને જ્યાં એવરેજ ટોટલ કોસ્ટ છે એ મિનિમમ પોઈન્ટ ઉપર હોય. ઓકે, because the excess of marginal revenue over marginal cost indicates the firm could add its to profit by producing more output till marginal revenue and marginal cost are equalized. કારણ કે જો કંપની આ લેવલ ઉપર પ્રોડક્શન સ્ટોપ કરી નાખશે તો કંપનીને હજી પણ આગળ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હતી પ્રોફિટ જનરેટ કરવાની, તો એ ગઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ. જો કંપની પોતાનું પ્રોડક્શન ફોર એક્ઝામ્પલ આ લેવલ સુધી સ્ટોપ કરે છે કે જ્યાં કંપનીને કોસ્ટ નીચે આવે છે ને રેવન્યુ જનરેટ વધારે થાય છે. ઓકે, તો જો કંપની આ પ્રોડક્શન લેવલ ઉપર સ્ટોપ થઈ જશે કે આટલો પ્રોફિટ આપણને મળે છે ને, ચલો લઈ લઈએ, હવે આપણે વધારે પ્રોડક્શન કરવું નથી, તો આવા ડિસિઝનથી આજે અલગ અલગ પ્રોડક્શન જ્યાં સુધી માર્જિનલ કોસ્ટ અને માર્જિનલ રેવન્યુ બંને ઇક્વલ ન થાય ત્યાં સુધીની જે કાંઈ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હતી પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝ કરવાની એ ગઈ, કારણ કે કંપની સ્ટોપ કરે છે આ જ લેવલના પ્રોડક્શન ઉપર. ઓકે, તો ધેટ્સ વાય કોઈ પણ રેશનલ કંપની હશે એવું વિચારશે કે આ પ્રોડક્શન ઉપર સ્ટોપ કરવા કરતાં ચલો ને હજી પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ, આપણને પ્રોફિટ તો મળે જ છે ને, કારણ કે કોસ્ટ ઓછી છે રેવન્યુ કરતાં. તો કંપની ત્યાં સુધી પ્રોડક્શન ચાલુ રાખશે કે જ્યાં સુધી કંપનીને પ્રોફિટ મળતો રહે. ઓકે, તો એક એવો પોઈન્ટ આવશે કે જ્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ થશે. પછી જો એ પ્રોડક્શન વધારે કરશે તો એને લોસ જશે, બીકોઝ ત્યારે રેવન્યુ છે ઓછી હશે કોસ્ટ કરતાં. ઓકે, કોસ્ટ વધી જાય રેવન્યુ કરતાં તો ઓબ્વિયસ છે કે લોસ થાય, કંપનીને એટલો લોસ થાય. ઓકે, જો કંપની પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતી રહે અને અહીંયા સ્ટોપ થઈ જાય, કંપનીને પ્રોફિટ થતું હોય ત્યાં સ્ટોપ થઈ જાય, તો કંપની બીજી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝને જતી કરે છે આ બધો પ્રોફિટ કમાવાની. ઓકે, સો કંપની કોઈ પણ રેશનલ કંપની હશે એ ક્યાં સુધી પ્રોડક્શન ચાલુ રાખશે કે જ્યાં સુધી એને મેક્સિમમ પ્રોફિટ ન મળે ત્યાં સુધી. અને મેક્સિમમ પ્રોફિટ ક્યાં જનરેટ થશે કે જ્યાં એવરેજ ટોટલ કોસ્ટ ઇઝ મિનિમમ એન્ડ માર્જિનલ કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માર્જિનલ રેવન્યુ, કે જ્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ મળશે. જો આફ્ટર ધીસ પોઈન્ટ આ લેવલના પ્રોડક્શન પછી કંપનીને પ્રોફિટ થશે નહીં, કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ થશે તો એ ક્યાં થશે, લાસ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી ક્યાં છે કે જ્યાં માર્જિનલ કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માર્જિનલ રેવન્યુ. ઓકે, સો આ જ્યાં સુધી આ કંપની પ્રોડક્શન આ લેવલ સુધી નહીં કરે ત્યાં સુધી કંપનીને કોઈ દિવસ મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થશે નહીં. આ લેવલનું પ્રોડક્શન કરશે ત્યારે જ કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થશે. ઓકે, likewise the firm will not able to earn maximum profit if its marginal cost exceeds the marginal revenue, because in this case the firm will incurring losses on very additional unit produced after the point of equality of marginal revenue and marginal cost. જો કંપની આફ્ટર આ પોઈન્ટ પછી જો પ્રોડક્શન એનું ઇન્ક્રીઝ કરશે તો માર્જિનલ રેવન્યુ કરતાં કોસ્ટ વધી જશે. જો કોસ્ટ વધી જાય રેવન્યુ કરતાં ઓફકોર્સ લોસ થાય કંપનીને. ઓકે, તો આવું તો કંપની કરવાની નથી. તો જે કાંઈ આ પોઈન્ટ વધે છે એને કહેવાય ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ, વેર કંપની ઇઝ ગેઇનિંગ ઇટ્સ મેક્સિમમ પ્રોફિટ. કંપની પોતાનો જે પ્રોફિટ છે મેક્સિમમ કરે છે આ પોઈન્ટ ઉપર. જો આ પોઈન્ટ ઉપર પ્રોડક્શન સ્ટોપ કરશે તો કંપનીને એટલો જ પ્રોફિટ જનરેટ થશે, એટલો નહીં થાય. ઓકે, જો કંપની આ પોઈન્ટ ઉપર પ્રોડક્શન સ્ટોપ કરશે તો કંપનીને એટલો જ પ્રોફિટ ગેઇન થશે, એટલો નહીં થાય. ઓકે, સો જો કંપનીને પોતાનો પ્રોફિટ મેક્સિમમ કરવો હોય તો એને એ લેવલ સુધીનું પ્રોડક્શન કરવું પડશે કે જ્યાં પ્રોફિટ મેક્સિમમ હોય. એ પછી જો વધારે પ્રોડક્શન કરશે તો પ્રોફિટની બદલે લોસ થશે. ઓકે, તો કંપનીએ એક એવું લેવલ ફાઇન્ડ કરવું જોઈએ કે જ્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થાય. એ કયો પોઈન્ટ કે જ્યાં ટોટલ કોસ્ટ સાવ મિનિમમ છે, કંપનીને કોસ્ટ સાવ ઓછામાં ઓછી આવે છે અને માર્જિનલ કોસ્ટ અને માર્જિનલ રેવન્યુ બંને
કટ થાય છે, બંને મર્જ થાય છે. ઓકે, thus for an individual firm profits will be maximized only at the point where marginal cost is equal to marginal revenue. At this point the firm will be in equilibrium. It will be then have no tendency to change its level of output. જો કંપની પોતાનું પ્રોડક્શન આ લેવલથી ઓછું કરશે તો એને ઓછો પ્રોફિટ મળશે. ઓકે, અને જો કંપની આ લેવલથી વધારે પ્રોડક્શન કરશે તો એને લોસ થશે, કારણ કે કોસ્ટ વધી જાય છે રેવન્યુ કરતાં. ઓકે, તો કંપની આ લેવલ જ પ્રોડક્શનનું ચૂઝ કરશે કે જ્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થાય. ઓકે, the main condition of the equilibrium of a firm therefore is the equality of marginal cost and marginal revenue. કે કેવો પોઈન્ટ કે જ્યાં એવરેજ ટોટલ કોસ્ટ મિનિમમ હોય અને માર્જિનલ રેવન્યુ અને માર્જિનલ કોસ્ટ બંને સેમ થતા હોય. ઓકે, જો કંપની આ લેવલ કરતાં ઓછું પ્રોડક્શન કરીને આ લેવલનું કરશે તો કંપનીને ઓછો પ્રોફિટ જનરેટ થશે, કારણ કે બીજી બધી પ્રોફિટની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એ જતી કરશે. કારણ કે ટોટલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ક્યાં સુધીની છે? આ પોઈન્ટ સુધીની, કે જ્યાં સુધી કંપનીને પ્રોફિટ મળી શકે છે. ઓકે, જો કંપની અહીંયા સ્ટોપ થઈ જશે તો આ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જતી રહેશે. ઓકે, તો કંપનીએ ફરજિયાત આ પોઈન્ટ ચૂઝ કરવો પડશે કે જ્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ થતું હોય. હવે જો એ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરશે તો ઉલટું થશે કે ત્યાં રેવન્યુ ઓછી છે ને કોસ્ટ વધી જાય છે, અને ઓફકોર્સ કોસ્ટ વધે તો કંપનીને લોસ થાય. ઓકે, તો એક એવો પોઈન્ટ કે જ્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થાય છે, where company has no tendency to increase or decrease its output. જો ઓછું આઉટપુટ જનરેટ કરશે તો એને ઓછો પ્રોફિટ થશે, અને જો એ ઇન્ક્રીઝ કરશે પોતાનું આઉટપુટ તો એને લોસ થશે. ઓકે, so here it is a equilibrium situation where company is gaining maximum profit. Second condition is the marginal cost curve must cut the marginal revenue curve from the below at the point of equilibrium. The second condition of the equilibrium of a firm under perfect competition is that the marginal cost curve must cut the marginal revenue curve from the below at the point of equilibrium. કે આ condition second એ છે કે marginal cost curveનો જે માર્જિનલ કોસ્ટનો જે કર્વ છે એ માર્જિનલ રેવન્યુ, જે આ સ્ટેટ લાઇન દેખાય છે માર્જિનલ રેવન્યુની અને માર્જિનલ કોસ્ટની, જે આ રાઇટ શેપ, તો માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ છે કટ કરવો જોઈએ માર્જિનલ રેવન્યુને એટ ધ બિલો પોઈન્ટ. ઓકે, ઇફ ધ ફર્મ્સ માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ કટ્સ ધ માર્જિનલ રેવન્યુ ફ્રોમ ધ અબવ, જો ઉપરથી કટ કરશે, the equilibrium so established shall not be stable or permanent, because in that case the marginal revenue will be greater than the marginal cost beyond the point of equilibrium, and there will be every incentive the firm to continue production and maximize its profit. જો આવું ન થાય કે જ્યાં માર્જિનલ કોસ્ટ અને માર્જિનલ રેવન્યુ બંને અને માર્જિનલ કોસ્ટ છે બિલોથી જો કટ નહીં કરતું હોય તો કેવી સિચ્યુએશન આવશે કે જ્યાં માર્જિનલ રેવન્યુ અને માર્જિનલ કોસ્ટ એ અલગ અલગ પોઝિશનમાં હશે અને અલગ અલગ ઇક્વિલિબ્રિયમ જનરેટ થશે. ઓકે, કે જ્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ નહીં થતું હોય. મેં કીધું એમ કે આ લેવલનું પ્રોડક્શન જો કંપની ચૂઝ કરે તો એને માર્જિનલ રેવન્યુ ધીસ આવે. જો ફોર એક્ઝામ્પલ, if company is choosing this level of production તો એને માર્જિનલ કોસ્ટ એટલી આવે ને માર્જિનલ રેવન્યુ એટલું આવે, તો અહીંયા બે ઇક્વિલિબ્રિયમ જનરેટ થશે. ઓકે, અને બીજી વાત એ કે કંપની જો આ લેવલ ઉપર સ્ટોપ થઈ જશે, એક જ મિનિટ, કંપની ફોર એક્ઝામ્પલ જો કંપની આ લેવલ ઉપર સ્ટોપ થઈ જશે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એને બે ઇક્વિલિબ્રિયમ જનરેટ થશે. પ્લસ જો કંપની આ લેવલ ઉપર સ્ટોપ થઈ જશે, ધીસ લેવલ આ લેવલ ઉપર સ્ટોપ થઈ જશે, તો એને બીજી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જતી કરવી પડશે વધારે ને વધારે પ્રોફિટ જનરેટ કરવાની. ઓકે, તો એવું ના બને. ઓકે, એટલા માટે ધીસ કન્ડિશન ઇઝ ધેટ કે માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ મસ્ટ કટ ધ એવરેજ રેવન્યુ marginal cost curve must cut the marginal revenue curve from the below point here.
ઓકે, ફ્રોમ ધ બિલો પોઈન્ટ. અહીંયાથી માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ માર્જિનલ રેવન્યુના કર્વને કટ કરે ત્યાં જ કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થાય. ઓકે, in other words, if the marginal cost curve cuts the marginal revenue from the above, it will be case of multiple equilibrium. There will be then 2 points of equilibrium. મેં કીધું એમ કે જો માર્જિનલ કોસ્ટ છે એ માર્જિનલ રેવન્યુના કર્વને ફોર એક્ઝામ્પલ આ લેવલ ઉપર કે આ લેવલ ઉપર કટ કરતો હોય તો ત્યાં બે લેવલના ઇક્વિલિબ્રિયમ થશે. ઓકે, તો ધેર આર મલ્ટિપલ ઇક્વિલિબ્રિયમ, તો એને ઇક્વિલિબ્રિયમ ના કહેવાય ને. ઇક્વિલિબ્રિયમનો મિનિંગ શું સમજેલો હતો? વેર સમથિંગ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, કંઈક કોન્સ્ટન્ટ થાય ને કંઈક બેલેન્સ થાય. અહીંયા તો માર્જિનલ રેવન્યુ કે માર્જિનલ કોસ્ટ કંઈ બેલેન્સ થતો નથી. ઓકે, but as we have seen earlier, the equilibrium position of a firm implies that the profits are maximum. This will happen only when the marginal cost curve cuts the marginal revenue curve from the below at the point of equilibrium. That is, beyond the equilibrium output, marginal cost must be greater than the marginal revenue. કે જ્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થતું હોય, જ્યારે માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ છે નીચેથી માર્જિનલ રેવન્યુના કર્વને કટ કરે ત્યારે જ પોસિબલ બનશે કે કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થાય. જો કંપની આ લેવલના પ્રોડક્શન ઉપર અટકી જાય તો કંપની બીજી બધી પ્રોફિટની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝને જતી કરે છે, તો કંપનીને ઓફકોર્સ ઓછો પ્રોફિટ થાય છે. અને જો કંપની આ લેવલના પ્રોડક્શન કરતાં વધારે જો પ્રોડક્શન કરે છે તો રેવન્યુ કરતાં કોસ્ટ વધી જાય છે. ઓફકોર્સ છે કે કોસ્ટ વધી જાય તો કંપનીને લોસ થાય. ઓકે, તો કંપનીએ ફરજિયાત આ લેવલ જ ચૂઝ કરવું પડશે ફોર ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ, ફોર ધ મેક્સિમાઇઝિંગ ઓફ ઇટ્સ પ્રોફિટ. અન્ડરસ્ટુડ? It is if this condition is not met, a firm will not be earning maximum profits and hence will be not in equilibrium. જો આ બંને કન્ડિશન ફૂલફિલ નહીં થાય, ફર્સ્ટ કન્ડિશન ઇઝ માર્જિનલ કોસ્ટ મસ્ટ બી ઇક્વલ ટુ માર્જિનલ રેવન્યુ, કે જ્યાં માર્જિનલ રેવન્યુ અને માર્જિનલ કોસ્ટ બંને ઇક્વલ હોય, અને સેકન્ડ કન્ડિશન ઇઝ marginal cost curve must cut the marginal revenue curve from the below at the point of equilibrium, કે જ્યાં માર્જિનલ કોસ્ટનો કર્વ છે માર્જિનલ રેવન્યુના કર્વને એટ ધ બિલોથી કટ કરે. જો આ કન્ડિશન મેટ નહીં થાય તો કંપની ઇક્વિલિબ્રિયમમાં કહેવાશે નહીં. સિમ્પલ રીઝન ઇઝ ધેટ જો કંપની આ પોઈન્ટ ઉપર પ્રોડક્શન સ્ટોપ કરી દેશે આ પોઈન્ટ ઉપર, તો કંપનીને હજી પ્રોફિટ થવાનો હતો એ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જતી રહેશે. ઓકે, તો કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ નહીં થાય. જો કંપની આ લેવલનું પ્રોડક્શન કરે છે તો કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ થશે, કારણ કે જેટલી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે કંપનીએ લઈ લીધી પ્રોફિટ જનરેટ કરવાની. ઓકે, જો પછી હવે વધારે પ્રોડક્શન કરશે, કંપની લિમિટ કરતાં વધારે પ્રોડક્શન કરશે તો એનો કોસ્ટ વધી જશે રેવન્યુ કરતાં, તો કંપનીને લોસ થશે. ઓકે, તો મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ કરવા માટે કંપનીએ આ બંને કન્ડિશન ફૂલફિલ કરવી પડશે કે માર્જિનલ કોસ્ટ અને માર્જિનલ રેવન્યુ બંને સરખા હોય એક પોઈન્ટ ઉપર, અને માર્જિનલ કોસ્ટનો કર્વ છે માર્જિનલ રેવન્યુના કર્વને બિલો ધ પોઈન્ટથી કર્વ કટ થતો હોવો જોઈએ, કટ એટ ધીસ પોઈન્ટ. ઓકે, સો જ્યારે આ બંને કન્ડિશન્સ મેટ થશે, બંને કન્ડિશન્સ મળશે, ત્યારે જ કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ મળશે અંડર ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન. Okay, I hope this all two conditions is clear to all. પહેલા જે ઇક્વિલિબ્રિયમની બેઝિક કન્ડિશન હતી એ શું હતી? ફર્સ્ટ વન ઇઝ the firm aims at maximization of its profit. ફર્મને પોતાનો એમ મેક્સિમમ પ્રોફિટ કમાવાનો હોવો જોઈએ. And second one is it is assumed that the firm is having the full knowledge of profit maximization પોઝિશન, અને કંપનીને ખબર હોવી જોઈએ કે એક પોઝિશન એવી છે કે જ્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ મળે. તો એ એવી પોઝિશનને એ આઉટપુટ લેવલને ફાઇન્ડ કરવા માટે બીજી બે કન્ડિશન છે. તો એ કન્ડિશન ક્યારે મેટ થાય? જ્યારે માર્જિનલ કોસ્ટ મસ્ટ બી ઇક્વલ ટુ માર્જિનલ રેવન્યુ
and marginal cost curve must cut the marginal revenue from the below at the point of equilibrium. તો કંપનીને ખબર પડે કે કઈ પોઝિશન કે જ્યાં કંપની મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ કરી શકે છે. તો આ બંને કન્ડિશન ફૂલફિલ થાય તો જ કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થાય. ઓકે, આઈ હોપ ધીસ એન્ટાયર કન્સેપ્ટ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઓલ. જો ક્વેશ્ચન પૂછાય, એક્સપ્લેન ધ equilibrium of the firm under perfect competition, explain this entire curve as well as explain its two basic conditions. Okay, અને જે આ બંને કન્ડિશન્સ છે, ફર્સ્ટ વન ઇઝ કે કોઈ પણ ફર્મનો મેઇન એમ શું હોય, ટુ જનરેટ મેક્સિમમ પ્રોફિટ. અને સેકન્ડ વન ઇઝ એ ફર્મને ખબર હોવી જોઈએ કે ક્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થશે. તો ક્યાં થશે જનરેટ મેક્સિમમ પ્રોફિટ? કે જ્યાં માર્જિનલ કોસ્ટ ઇક્વલ હશે માર્જિનલ રેવન્યુથી, અને માર્જિનલ કોસ્ટનો કર્વ છે માર્જિનલ રેવન્યુને બિલો પોઈન્ટથી કટ થતો હોય. ઓકે, તો આ બધું એક્સપ્લેન કરવાનું. ઓકે, સો ઇન અવર નેક્સ્ટ લેક્ચર, આપણા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વી આર ગોઈંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ શોર્ટ રન ઇક્વિલિબ્રિયમ ઓફ ધ ફર્મ ઇન પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન. હવે શોર્ટ રન અને લોંગ રનનું ઇક્વિલિબ્રિયમ સમજવાનું રહેશે. Okay, so in our next lecture, we are going to start our new topic, short run equilibrium of a firm in perfect competition. Okay, meanwhile, આપણે perfect competition નો meaning પણ સમજી લીધો કે what is the meaning of perfect competition as well. Okay, so I would like to end up this session with motivation, that is, the best view comes after the hardest climb. કોઈ પણ તમે હાર્ડ વર્ક કરેલું હશે, પછી તમને એના રિઝલ્ટ આવે ત્યારે તમને હેપીનેસ થશે, મેક્સિમમ હશે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ્સ. હેવ અ નાઇસ ડે.